الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلمته. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. I'm the Imam, guided by Imam Mahdi, guided by Allah subhanahu wa ta'ala to the peace-loving people in the world. The whole world has seen many bloodshed. Many has demonstrated, destroyed. Many thought they can do nothing. Some Satans and Dajjal's followers, jinn and humans, help peaceful people around the world. I'm telling every country's peaceful religious people, you are strong. I'm calling every country's peaceful armed personals to take action. Kick out your superior if you see them spreading outrage, injustice, corruption and bloodshed on land and sea. I call Muslim rulers not to sit back anymore. Our brothers and sisters and their children getting murdered by bullets and hunger in Palestine. Remember, the Palestinian land is the holy land of prophets. Masjid al-Aqsa is our first Qibla. Today, Masjid al-Aqsa open and closed by the Dajjal's army. At this time, two wars are erupting, one in Palestine and another in Russia. If you can join Palestine war, if not possible, join with Russia. Remember, Allah says in Quran, some Christians are close to Muslims. I call all Mu'min jinns and humans, don't fear, show no mercy to Dajjal's followers. Heaven is waiting for you, inshallah. See you all in Jannah. I declare world war against Dajjal and his followers. I call peaceful nuclear armed countries to use nuke for peace. Very soon, peace will be restored by Prophet Jesus Christ. Peace be upon him. Inshallah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kaseera. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি ইমাম মাহদি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্বারা পরিচালিত শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর জন্য পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ অনেক রক্তপাত দেখেছেন এবং দেখছেন, অনেকে প্রতিবাদ করেছেন এবং করছেন, অনেকে জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেকে মেনে নিয়েছেন যে কিছু করার নেই। কিছু সংখ্যক শয়তান এবং তার জালের অনুসারী জিন ও মানুষ দ্বারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ কুক্ষিগত এবং বন্দী। আমি পৃথিবীর সকল ধর্মের শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকে বলছি, আপনারা হতাশ হবেন না, আপনারাই শক্তিশালী। আমি পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিপ্রিয় সকল বাহিনীদেরকে বলছি, আপনার কার্যকর পদক্ষেপ নিন। যদি দেখেন আপনাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, লুটতরাজ এবং রক্তপাত ঘটাচ্ছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আমি পৃথিবীর মুসলমান শাসকদেরকে বলছি, আপনারা আর পিছনের চেয়ারে বসে থাকবেন না। ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইদের, বোনদের ও তাদের শিশুদেরকে গুলি ও মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে খুন করা হচ্ছে। মনে রাখবেন, ফিলিস্তিনের মাটি নবী রাসূলদের পুণ্যভূমি। মসজিদুল আকসা আমাদের প্রথম কিবলা। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন মসজিদুল আকসামুখী হয়ে সালাত আদায় করেছেন। আজকের দিনে মসজিদুল আকসা দাজ্জাল ও তার অনুসারী দ্বারা দখল হয়ে গেছে। বর্তমানে ফিলিস্তিনের ও রাশিয়ার বড় যুদ্ধ চলছে। আপনারা ফিলিস্তিনের যুদ্ধে সরাসরি সশরীরে অথবা যে যেভাবে পারেন শরীক হন। সম্ভব না হলে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে যোগদান করুন। মনে রাখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানদের প্রশংসা করেছেন। আমি সকল মুমিন জিন ও মানুষদেরকে বলছি, ভয় পাবেন না, দাজ্জালের অনুসারীদের কোনো ধরনের দয়া দেখাবেন না। জান্নাত আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই জান্নাতে মিলিত হব। আমি দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা করছি। আমি পরমাণু শক্তিধর দেশের শাসনকর্তাদেরকে বলছি, আপনারা শান্তির জন্য পরমাণু ব্যবহার করুন।
খুব তাড়াতাড়ি ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর শান্তি ফিরিয়ে আনবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা ও সুবহানাল্লাহি বুকরাতাম ওয়া আসীলা। আমি বাংলাদেশের পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদদের জন্য দোয়া করছি। আমি 5 মে শাপলা চত্বরে হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদদের জন্য দোয়া করছি। আমি জুলাই আগস্টের শহীদদের জন্য দোয়া করছি। আমি দোয়া করছি বাংলাদেশে জুলুম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা সকল শহীদদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমি আশা করছি জুলাই আগস্টের বীরদের তালিকা বর্তমান সরকার ঘোষণা করবেন এবং তাদের বীর খেতাবে রাষ্ট্রীয় বীর খেতাবে ভূষিত করবেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.